اطراف عظمت ہو گیا تھا مجھے یاد ہے. کلام کی خصوصیات. یہ بتائیے کہ کلام کی خصوصیات میں نے شروع کرا دی تھی. بینش جی بیٹا بینش یہاں ورڈس کی میننگ دیکھ کے بتائیے گا. میرے پاس لاسٹ ہر جا ہے. ہٹ جائیے نا ہٹ جا. ٹھیک ہے تھینک ہم، یو. کلام کی خصوصیات یہاں میں نے پڑھائی تھی. اور یہ نا قیامت کا سا ہنگامہ ہے ہر جا میرے دیوا میں. ہر جا ہر جگہ یہی لکھا ہوگا نا. سوز و گداز میر تقی میر کی جو خصوصیات ہیں ان میں نمایاں ہیں. اب ہم اسی کو آگے لے کے بڑھ رہے ہیں اور یہ نوٹس آپ کو مل جائیں گے, پرووائڈ ہو جائیں گے کوچنگ سے. کل کی کلاس میں انشاءاللہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ آپ یہ نوٹس کہاں سے ریسیو کریں گے. اے لیول سے لیں گے یا پھر یہیں سے لیں گے. ٹھیک ہے بیٹا آگے چل رہی ہوں میں. اچھا میننگ کے حوالے سے میں پھر کہتی چلوں گی کہ میننگ ساتھ ساتھ لکھتے جائیے گا. اچھا یہ نوٹس آپ لوگ کوچنگ سے بھی ریسیو کر سکتے ہیں اور میں کوشش کر کے یہ جو پی ڈی ایف ہے نا یہ میں آپ کے گروپ میں بھی شیئر کر دوں گی. ایک اور میں آسان حل اس کا یہ بھی کر سکتی ہوں کہ یہاں سے آپ پڑھ لیجئے, پھر یہ پی ڈی ایف میں آپ کو گروپ میں بھی ڈال دوں گی. ٹھیک ہے آگے چل رہی ہوں میں. بقول اعلی احمد سرور ان کی شاعری دل سے نکل کر لکھائی کی صورت میں اشعار کا روپ دھار لیتی ہے اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہر شعر میں سے آنسو ٹپک رہے ہیں. بقول مولوی عبدالحق ان کا ہر شعر ایک آنسو اور ہر مصرع خون کی ایک بوند ہے. اب یہاں کیا بات نمایاں ہے, یہاں بات ہو رہی ہے شاعری کے حوالے سے کہ ان کی جو شاعری ہے وہ ان کے دل سے نکل کر لکھائی کی صورت میں اشعار کا روپ دھار لیتی ہے اور معلوم ایسا ہوتا ہے کہ ہر شعر سے ایک آنسو ٹپک رہے ہیں. یاد ہوگا ہم نے لاسٹ ٹائم میر تقی میر کی زندگی کے حوالے سے بات کی تھی کہ میر تقی میر کیسے تھے اور پھر ان کے بھائی نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا. 9 سال کی عمر میں وہ اپنے گھر سے نکال دیے گئے, پھر روزی روٹی کی تلاش میں ایک جگہ گئے, پھر وہاں نواب بھی مارے گئے, پھر دوبارہ پلٹے. خالو جو تھے وہ اپنے یہاں لے گئے لیکن خالو بھی اپنے گھر میں نہ رکھ سکے اور خالو نے بھی آپ کو گھر سے نکال دیا. پھر آپ تھوڑے سے ذہنی طور پر جنونی بھی ہو گئے تھے, پاگل بھی ہو گئے تھے. تو پھر وہی بات کہ شاعری کے حوالے سے یا نثر نگاری کے حوالے سے جو مصنفین ہوتے ہیں یا جو شاعر حضرات ہوتے ہیں ان کی زندگیاں جیسی گزر رہی ہوتی ہیں بالکل وہی اکثر ان کی شاعری میں بھی نمایاں ہوتا ہے. اسی لیے یہاں بات ہو رہی ہے کہ ان کی شاعری دل سے نکل کر لکھائی کی صورت میں اشعار کا روپ دھار لیتی ہے اور بالکل ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہر شعر سے آنسو ٹپک رہے ہیں, ہر شعر روتا ہوا ہے. پھر مولوی عبدالحق کیا فرما رہے ہیں کہ ان کا ہر شعر ایک آنسو اور ہر مصرع خون کی ایک بوند ہے. ہر شعر کو ایک آنسو سے تشبیہ دے دی گئی ہے اور ہر مصرعے کو خون کی ایک بوند سے. مثلاً سرہانے میر کے آہستہ بولو ابھی ٹک روتے روتے سو گیا ہے. سرہانے یہ تو پتہ ہی ہوگا آپ کو, سر پہ یا جو سرہانہ ہوتا ہے جہاں ہم سو رہے ہوتے ہیں. ٹک, ٹک کے معنی لکھیے, لفظ لکھیے ٹک. ٹک ذرا سی دیر ہوئی. لکھ لیا بیٹا آگے چلیں. یہاں اس شعر میں کیا بات ہو رہی ہے, اس شعر میں یہ بات ہو رہی ہے ابھی ابھی میر کی آنکھ لگی ہے, تھوڑی دیر ہوئی وہ سویا ہے. اور وہ سویا ہے تو اسے زمانے کے درد و غم سے نجات ملی ہے. اسے سونے دو, اس کے سرہانے زور سے مت بولو, ایسا نہ ہو کہ اس کی آنکھ کھل جائے اور پھر زمانے کے درد اور غم اس پر دوبارہ حملہ کر دیں. ٹھیک ہے بیٹا آگے چل رہی ہوں. دیکھ تو دل کے جان سے اٹھتا ہے, یہ دھواں سا کہاں سے اٹھتا ہے. دیکھ میرا دل جل رہا ہے یا جان جل رہی ہے یا پھر دھواں کہاں سے اٹھ رہا ہے. مراد یہ کہ میں اتنی تکلیف میں ہوں, پتہ نہیں میرے درد کہاں ہے, میرے دل میں درد ہے یا میری جان میں درد ہے. اگلا شعر درد و غم کے حوالے سے ہی ہے. یوں اٹھے آہ اس گلی سے ہم, جیسے کوئی جہاں سے اٹھتا ہے نا. گویا ہم نے محبوب کی گلی اس طرح چھوڑ دی جیسے ہم نے دنیا ہی چھوڑ دی. جہاں لکھیے دنیا, جہاں دنیا. ہم نے محبوب کی گلی اس طرح چھوڑ دی گویا ہم نے دنیا ہی چھوڑ دی. پاس ناموں سے عشق تھا ورنہ
कितने आंसू पलक तक आए थे। बहुत आराम से पढ़ रही हूँ मैं, टाइम भी दे रही हूँ आपको वर्ड्स के लिखने का। तेज बोलूं तो बता दीजिएगा। कोशिश यही है मैं बड़े आराम से पढ़ाऊँ आपको। नामूस इज्जत। नामूस इज्जत। नामूस लिखिए, फिर लिखिए इज्जत। हमें इश्क की इज्जत का पास था। हमें अपने आशिक की इज्जत का पास था। अगर हम अपने महबूब का नाम ले देते और हम धाड़े मार मार के रो देते तो हमारे इश्क बदनाम हो जाता, और हमें ये गवारा ना था। एक मिनट रुकिएगा, मैं जरा पानी पी लूं। सॉरी बेटे। अच्छा, हम थे नामूस इज्जत पे कि हमें अपने इश्क की इज्जत का पास था। अगर हम धाड़ी मार मार कर रो देते, हम चीखते चिल्लाते, तो दुनिया को हमारे महबूब का नाम मालूम हो जाता और हमें ये गवारा ना था। इजाज़ इख्तिसार, इख्तिसार मुख्तसर करना। इजाज के लफ्जी मायने होते हैं बड़ा, यानी बड़ी बात को मुख्तसर करना, इजाज और इख्तिसार। मीर दरिया को कूजे में, कूजा लिखिए और कूजे के साथ लिखिए मायने, कूजे मिट्टी का प्याला, कूजे मिट्टी का प्याला। कूजे मिट्टी का प्याला। दरिया को कूजे में बंद करना, ये भी लिख लीजिए। बड़ी बात मुख्तसर लफ्जों में बयान करना। दरिया को कूजे में बंद करना, बड़ी बात मुख्तसर अल्फाज में बयान करना। जी बेटा लिख लिया, आगे चल रहे हैं। दरिया को कूजे में बंद करने का फन जानते थे। फन हुनर, फन हुनर यानी मीर बड़ी से बड़ी बात को मुख्तसर से मुख्तसर अल्फाज में बयान कर दिया करते थे। वो बड़े से बड़े मजमून को इंतहाई मुख्तसर अल्फाज में बयान कर देते थे। मसलन अभी से समझेंगे तो समझ आ जाएगा कि कौन सी ऐसी बड़ी बातें जो है यहाँ बयान की है। इश्क में हम हुए न दीवाने, कैस की आबरू का पास किया। दीवाने पागलपन,
दीवाने, पागलपन, लफ्ज लिखिए दीवाने, आगे लिखें पागलपन। कैस मजनू, कैस मजनू, लैला मजनू सुना होगा ना आपने, कैस मजनू है। आबरू इज्जत, आबरू इज्जत। हम इश्क में दीवाने नहीं हुए, पागल नहीं हुए। अगर लफ्जी तर्जुमा देखा जाए, हम इश्क में दीवाने नहीं हुए, पागल नहीं हुए, हमने मजनू की इज्जत का पास रखा। अब इसमें ऐसी कौन सी बड़ी बात है जो मुख्तसर लफ्जों में बयान हुई है? अब समझ लीजिए। मजनू का असल नाम है कैस। जब कैस को लैला ना मिल सकी तो कैस जो था वो मजनू कहलाया। कैस को हर तरफ लैला की शबी नजर आती थी, उसका साया या अक्स दिखता था और वो उस शबी या अक्स को पकड़ने के लिए उस तरफ दौड़ता था। दौड़ के जाके पकड़ने की कोशिश करता था तो लोगों ने उसे मजनू कहना शुरू कर दिया था। तो वही बात यहाँ बयान की जा रही है। ये बहुत बड़ी बात है जो इन्होंने सिर्फ एक शेर में बयान कर दी कि लैला रात की स्याह जुल्फों की तरह काली थी, लेकिन मजनू फिर भी उसका दीवाना था। मजनू उसकी आंखों पर आशिक था और जब लैला उसे ना मिल सकी तो वो उसकी मोहब्बत में मजनू कहलाया। लोग ने उसे मजनू का खिताब दे दिया इसलिए कि वो पागल हो चुका था। तो यहाँ मीर तकी मीर क्या कह रहे हैं? इश्क में हम दीवाने नहीं हुए, हम पूरे पागल नहीं हुए, हमने मजनू की इज्जत का पास रखा है, इसलिए कि इश्क में एक ही दीवाना काफी है। ठीक है बेटा, आगे चल रहे हैं। सादगी। मीर का कलाम सादगी की जान है, मुश्किल और दकीक। दकीक सख्त तरीन, दकीक सख्त तरीन। मजमून को भी सादा तरीन पैराए में बयान कर देते हैं। पैराए पैराग्राफ। उनके कलाम में आम फहम और बोलचाल का अंदाज मिलता है। आम फहम आसान। मोहम्मद हुसैन आजाद कहते हैं, मीर साहब की जबान शुस्ता, शुस्ता आसान। अच्छा, ऊपर मैं फिर बयान कर देती हूँ। दकीक मुश्किल ही को कहते हैं। पैराए पैराग्राफ, जरा तेज बोल गई हूँ मैं इसको ना। शुस्ता आसान, कलाम साफ, बयान ऐसा पाकीज़ा। पाकीज़ा साफ सुथरा, साफ, क्लियर जिसे हम कहते हैं। लिख लीजिए, शुस्ता आसान, पाकीज़ा साफ। लिख लें पहले बेटे। जी बेटा, शुस्ता आसान, कलाम साफ, बयान ऐसा पाकीज़ा जैसे बातें करते हैं। सादगी के हवाले से बात हो रही है यहाँ। मसलन, फकीराना आए सदा कर चले, मियाँ खुश रहो हम दुआ कर चले। यानी फकीरों की तरह आए, आवाज लगा के जा रहे हैं कि तुम खुश रहो, दुआ कर चले। ये हम पढ़ चुके हैं, याद होगा पिछले क्लास में, यानी 10th में। लगा ना दिल को कहीं क्या सुना नहीं तूने, लगा न दिल को कहीं क्या सुना नहीं तूने, जो कुछ के मीर का इस आशिकी ने हाल किया। समझ आ गया होगा, आसान सा है कि दिल को ना लगाओ वरना मीर की तरह पागल हो जाओगे। ये जो चश्मे पुराब हैं दोनों, चश्म आंखें, मायने लिखिए। चश्म आंखें, पुर आब आंसुओं से भरी। चश्म आंखें, पुर आब आंसुओं से भरी। लिख लीजिए।
चशम आंखें पुराब आंसुओं से भरी, एक खाना खराब है तुम, अपनी आंखों को खाना खराब कह रहे हैं कि आंखें रोती हैं, दिल तड़पता है, और इसकी वजह से मैं अजाब में हूँ। एक सब आग एक सब पानी, दीदा और दिल अजाब हैं दोनों। दीदा आंखें, यानी आंखें रोती हैं, दिल तड़पता है, इसी वजह से मैं अजाब में मुब्तला हूँ। आगे है तशबीहात व इस्तारात। याद होगा हम ये पढ़ चुके हैं तशबीहात व इस्तारात की डेफिनेशन पिछली क्लास में। तशबीह एक लफ्ज़ को दूसरे लफ्ज़ से मिलाना, तशबीह देना, और इस्तारा लफ्ज़ों का उधार लेना। इस्तारा लफ्ज़ों का उधार लेना, तशबीह कंपेयर करना, कंपैरिजन करना। एक लफ्ज़ को दूसरे लफ्ज़ से मिलाना तशबीह कहलाता है। एक चीज़ को दूसरी चीज़ की मानिंद करार देना तशबीह कहलाता है। इस्तारा लफ्ज़ों का उधार। उनके कलाम में तशबीह और इस्तारे का इंतहाई दिलकश इस्तेमाल किया गया है। इंतहाई, बहुत ज़्यादा दिलकश, खूबसूरत। मसलन, शाम ही से बुझा सा रहता है, दिल हुआ है चराग मुफलिस का। मुफलिस गरीब, कि जिस तरह शाम होते ही सरे शाम ही, मुफलिस के मायने लिख लीजिए गरीब। जिस तरह शाम होते ही जैसे जैसे अंधेरे बढ़ते हैं, गरीब के पास चिराग जलाने के लिए तेल के पैसे नहीं होते। उस जमाने में तेल के चिराग जला करते थे, तो उसके घर में अंधेरा बढ़ना शुरू हो जाता है। रात गहरी होती चली जाती है और वो अंधेरे में रहता है। तो उसी तरह शाम होते ही मेरे दिल में भी, मेरा दिल भी गरीब के चिराग की मानिंद हो गया है, कि गरीब के घर के चिराग की मानिंद हो गया है, कि मेरे दिल में भी उदासी और गम के डेरे बढ़ते चले जाते हैं। खिलना कम कम कली ने सीखा है, उनकी आंखों की नीम ख्वाबी से। नीम ख्वाबी, नशीली आंखें, अधकुली आंख को भी कहते हैं नीम ख्वाब। कहते हैं ना कुछ जो नशीली आंखें होती हैं उनकी बात हो रही है, कि जैसे आहिस्ता आहिस्ता कली खिलती है, तशबीह दी है कि मेरे महबूब की आंखें भी उसी तरीके से आहिस्ता आहिस्ता खुलती हैं। आगे चल रही हूँ मैं। तंजिया अंदाज। तंज के मायने लिखी है तंज, ताने मारना, टॉन्ट करना जिसे कहते हैं। तंजिया अंदाज, ताने देना, तंज। तंजिया अंदाज। मीर ने ज़माने की नाहमवारियों के इजहार के लिए, नाहमवारियों ऊंच नीच, अल्फाज देख लीजिए, नाहमवारियों ऊंच नीच, तंज के निश्तर, निश्तर तीर, नाहमवारियों ऊंच नीच, निश्तर तीर। तीर भी चलाए हैं। डॉक्टर सैयद अब्दुल्ला कहते हैं मीर के तंज बड़े लतीफ़ और मानवी एतबार से बड़े बुलंद और गैर मामूली होते हैं। चलें लतीफ़ के मायने लिखें। लतीफ़ नर्म, लतीफ़ नर्म, मानवी मायनों के लिहाज से।
लतीफ़, नर्म, मानवी मायनों के लिहाज से बड़े बुलंद और गैर मामूली होते हैं। यानी मीर के जो तंज हैं वो नर्म भी हैं और मायनों के एतबार से बुलंद भी हैं। मसलन शिकवे आबला अभी से मीर, है प्यारे हनूज दिल्ली दूर। शिकवे आबला, शिकवा शिकायत, शिकवा लिखिए शिकायत, आबला पाँव के छाले या पाँव का छाला। शिकवा शिकायत, आबला पाँव का छाला। शिकवा शिकायत, आबला पाँव का छाला। है प्यारे हनूज दिल्ली दूर। हनूज अभी, हनूज अभी। हनूज अभी ना, अभी दिल्ली दूर पड़ी है। अभी से तुमने रोना धोना शुरू कर दिया, शिकवा आबला अभी से मीर। तो यहाँ वही बात है कि तुमने अभी से रोना शुरू किया, कि तुमने जो है वो तुम्हारे पैरों में छाले हो गए, तुम अभी से रो रहे हो, अभी तो जिंदगी शुरू हुई है, अभी तो बड़ी लंबी जिंदगी बाकी है। वो कहता है ना, हम अभी तो दिल्ली दूर पड़ी है। ठीक है, तो वही बात यहाँ पे है कि अभी तो दिल्ली दूर पड़ी है, अभी तो गम मिलने शुरू हुए हैं, अभी तो जिंदगी बाकी है। ठीक है, शिकवा आबला अभी से मीर, अभी से रो रहे हो भाई, अभी तो दिल्ली दूर पड़ी है, तुम तो अभी से शुरू हो गए। होगा किसो दीवार के साए के तले में, किसो पुरानी उर्दू है किसी, किसो पुरानी उर्दू है किसी, क्या काम मोहब्बत से उस आराम तलब को। पड़ा होगा किसी दीवार के साए के नीचे, उसे मोहब्बत मोहब्बत से कोई शगफ नहीं है। आगे चल रही हूँ मैं। नंबर 6, अजमत आदम। मायने लिखिए पहले इसके। इंसान की बड़ाई, इंसान की बुलंदी। अजमत कहते हैं बड़ाई को या बुलंदी को, आदम इंसान को। अजमत आदम, इंसान की बड़ाई, इंसान की बुलंदी। उनकी शायरी में इंसानी अजमत का एहसास नुमाया है। मसलन मत सहल हमें जानो, फिरता है फलक बरसों, तब खाक के पर्दे से इंसान निकलते हैं। सहल आसान, फलक आसमान, सहल आसान, फलक आसमान। लाइन लिख लीजिए बेटे। सहल आसान, फलक आसमान, तब खाक के पर्दे से इंसान निकलते हैं। ये शेर मीर तकी मीर का उस वक्त का है
کہ جس وقت آپ نے جو ہے آپ دلی یا دہلی میں نہیں لکھنؤ میں تھے اور دلی یا دہلی میں آپ کے جو دوست تھے وہ مارے گئے تھے، دلی میں غدر پڑا تھا. تو یہاں وہی ہے کہ ایک انسان کا جو اس دنیا میں آتا ہے، انسان بڑھتا ہے آگے، اس انسان کا یوں قتل کر دیا جانا، یعنی میر کے نزدیک ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کے قتل کے برابر تھا. اب اگلے میں معنی بہت سارے ہیں، ذرا جلدی جلدی لکھیے گا. بے ثباتی ختم ہو جانے والی، بے ثباتی ختم ہو جانے والی، حیات زندگی، ختم ہو جانے والی زندگی. میر کے زاویہ نگاہ میں، زاویہ نگاہ دیکھنے کا طریقہ، نقطہ نظر بھی لکھ سکتے ہیں آپ زاویہ نگاہ کو، دیکھنے کا طریقہ یا نقطہ نظر. نقطہ نگاہ میں یہ عالم رنگ و بو اور کار جہاں، عالم رنگ و بو رنگوں اور خوشیوں سے بھری دنیا، یا رنگوں اور خوشبوؤں سے بھری دنیا، رنگوں اور خوشبوؤں سے بھری دنیا. لکھ لیجیے عالم رنگ و بو رنگوں اور خوشبوؤں سے بھری دنیا. عالم رنگ و بو رنگوں اور خوشبو سے بھری دنیا، اور کار جہاں دنیا کا کارخانہ. بیٹا معنی لازمی لکھیے گا. کار جہاں دنیا کا کارخانہ، ہیچ اور ناپائیدار ہے، ہیچ کمتر، ہیچ کمتر، ناپائیدار، ختم ہو جانے والا، ناپائیدار، ختم ہو جانے والا، عارضی. میر کے نزدیک زندگی بے مایا اور مانند رقص شرر ہے. بے مایا، کم حیثیت، کمتر، مانند رقص شرر. یہ لکھیے پہلے مانند رقص شرر. جھومتی ہوئی چنگاری کی طرح، جھومتی ہوئی چنگاری کی طرح، اور مانند رقص شرر ہے. یہی وجہ ہے کہ میر کے کلام میں بے ثباتی حیات اور حقیقت کائنات کی تصویر نظر آتی ہے. بے ثباتی حیات، زندگی ختم ہو جانے والی ہے. حقیقت کائنات، کائنات کی سچائی، حقیقت کائنات، کائنات کی سچائی. اب بیٹا یہاں کیا بات ہو رہی ہے یہ بھی سنتے چلے جائیے. ٹھیک ہے کہ یہاں جو بات ہو رہی ہے وہ یہ ہے
کہ میر کا جو نقطۂ نظر ہے اس میں میر یہ کہتے ہیں کہ زندگی ختم ہو جانے والی ہے، یہ خوشبو اور رنگوں سے بھری دنیا، یہ دنیا کا کارخانہ کمتر ہے، ناپائیدار ہے، عارضی ہے، اور جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا جب کوئلہ یا لکڑی جلتی ہے تو ایک چنگاری نکلتی ہے اور وہ ایک دو لمحے کے بعد بجھ جاتی ہے، تو میر کے نزدیک یہ ہے زندگی، جھومتی ہوئی چنگاری کی مانند ہے۔ یہی وجہ ہے کہ میر کا جو کلام ہے اس میں زندگی ختم ہو جانے والی ہے یا زندگی کی کیا حقیقت ہے وہ نظر آتا ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا جی، اب میں کلاس کو یہیں وائنڈ اپ کر رہی ہوں، کل میں ہیڈنگ نمبر 7 سے ہی شروع کروں گی۔ ٹھیک ہے بیٹا، تو کل تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں، اگر کوئی سوال ہو تو بتا دیجیے، ہاتھ ریز ہینڈ کر لیں، ہاتھ اٹھا لیں۔ کوئی نہیں ہے؟ چلیں بس ٹھیک ہے، پھر میں کلاس اینڈ کر رہی ہوں، انشاءاللہ ملتے ہیں پھر کل کی کلاس میں یہیں سے کنٹینیو کریں گے۔ آئی ہوپ کہ یہ ختم ہو جائے گا۔ اوکے بیٹا، اللہ حافظ۔